ये कहना पिया हऊँ विच आया हऊँ विच गया हऊँ विच जम्मिया हऊँ विच मूआ। ये सारे शब्द गुरु साहिब जी ने दर्ज किए ने। आखिर दी जिहड़ी पंक्ति सी कल दे दीवान अंदर हाऊं विच सचियार कुड़ियार हाऊं विच पाप पुण्य विचार। कई वारी इत्थे तक साडी विरती बन जाती है कि असीं पाप पुण्य दी जिहड़ी विचार है वो भी हौमे दे विच करदे हां। सचियार कुड़ियार दी जिहड़ी विचार है, कुड़ियार कहंदे ने झूठे नूं, सचियार कहंदे ने सच्चे नूं। इन्हां दी विचार भी जिहड़ी है वो भी असीं हौमे दे विच करदे हां। ते गुरु नानक देव पातशाह जी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जद तू हौमे दे विच कदे सचियार दी गल करदा है ते भला विचार के वेख, जे तेरे अंदर हौमे पैदा होवे ते सचियार परमात्मा जी की प्राप्ति हुई है। क्योंकि गुरबाणी समझावना करती है हौं हंकार ते परमात्मा रब जी का वासा कदे इकट्ठा नहीं हुंदा। जिस पल तेरे अंदर हौमे पैदा होंदी है उस पल तेरे अंदर दी इंसानियत मरी होंदी है। ताई गुरु साहिब जी रोज बोल के सानू समझावना करते ने, उदाहरण वरतते ने कि जिस पल हौमे पैदा होंदी है उस पल तेरे अंदर दी इंसानियत मरी होंदी है। और जदों अंदर दी इंसानियत जीव आत्मा जागदी ना होवे तां गुरबाणी भी बोल के सानू समझावना करदी है विसरै मर जाओ। क्योंकि हौमे ते रब नहीं है, विसरिया उस वेले जदों विसरिया उदों अंदर दी आत्मा मरी हुई है। ते समझ लै जे तू हौमे दे विच सचियार परमात्मा दे नाल प्रेम दी गल कर रहा है, जे हौमे दे विच कहंदा है मैनू रब दी प्राप्ति हो गई, तां गुरु साहिब जी समझावना कर रहे ने नहीं तू भुलेखे दे विच है। क्योंकि जिस पल हौमे हुंदी है उस पल साडी रब दे नाल सांझ हुंदी ही नहीं। अंदरों असीं जीव आत्मा नूं उस वेले किसी ना किसी रूप दे विच भुल जांदा बंदा हौमे हंकार दे विच। इसे करके कई बारी इहदे विनाश का कारण भी हौमे बनदी है। इस संसार दे विच बहुत वड्डे वड्डे बलवान शक्तिशाली इहो जे जी आए ने जिन्हां ने अपने हुक्म दे विच कुछ भी करा लिया कुदरत दी बन। राम जिहड़ा रावण है असीं उहदी उदाहरण रामचंद्र दे कहंदे नहीं पता, पर गुरबाणी कहंदी है कि चंद सूरज वाके तपत रसोई। इन्ना परमात्मा रब नूं खुश कर लिया सी कि जे वो हुक्म करदा चंद ते सूरज आके उहदे रसोईए बन जाने सी। इन्नी विदवता, इन्ना ज्ञान, इन्ना परमात्मा दे नज़दीक। एक उदाहरण वरती है मैं, बड़े ने जदों असीं संसार दे विच वेखदे आ, पर चूंकि रावण नूं सारे जानदे ने, छोटा जिहा बच्चा 5-7 सालां दा भी होवे ते वो रामायण वेखदा उहनूं एक करैक्टर इहो जिहा बनाया गया कि उहदा सारिआं नूं पता लगदा है। रामायण दी जदों असीं गल करीए ते ओहदी उदाहरण असीं लईए ते सौखी समझ आ जांदी है। सारिआं नूं इह दिखाया जांदा है कि रावण बड़ा माड़ा, रावण बड़ा माड़ा है जी, वो इदां करके इदां लै गया। विचारिए गुरबाणी कहंदी है कि इन्ना परमात्मा दे नज़दीक सी, परमात्मा दा प्यारा सी, वो चाहे तो चंद ते सूरज नूं अपना रसोईया बना सकता सी। इन्ना सब कुछ होंदियां भी उहदे अंदर इहो जिहा किहड़ा कोई अवगुण कह लीए, कोई हंकारी गल कह लीए पैदा हो गई, क्योंकि वो अपने आप नूं उस अवस्था दे विच एक बारी लै गया जदों वो भुल गया कि रब परमात्मा मैनूं भेजण वाला उही है। बस जिस पल असीं वो भुलदे हां समझ लेना उस पल असीं हौमे दे विच हां। और वो कीता होया कर्म सानूं अपनी जिंदगी अंदर तकलीफ दिंदा है। इस करके गुरु साहिब जी ने कहा कि तू आप विचार कर, तू हौमे दे विच सचियार रब दी गल भी करदा है
ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਲੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਟਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਪਿਆਂ ਦੇ, ਘਿਓ ਦੇ ਪਿੱਪੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਗਿਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਵੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਵੇਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ? ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰਿਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰਿਐ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਏਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 20 ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੇ ਭਰ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਰਿਐ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਤਣ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਤਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2-2 4-4 5-5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼